معزز سامعین، یہ 2 روزہ سالانہ اجلاس عام مقامی جمعیت اہل حدیث شجاعت گنج کی طرف سے منعقد ہوا ہے۔ اس سے پہلے کئی سال پہلے شبان اہل حدیث کی طرف سے یہ جلسہ منعقد ہوا کرتا تھا، اور وہی شبان اب مقامی جمعیت اہل حدیث شجاعت گنج کے نام سے موسوم ہیں۔ دراصل جماعت اہل حدیث کی ترجمان ہمارے اس ملک میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اسی کی ایک اکائی ہے یہ مقامی جمعیت اہل حدیث شجاعت گنج۔ ہم لوگ اپنی تنظیم کو اچھی طرح نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہمیں مقامی جمعیت اہل حدیث شجاعت گنج کو بھی سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے، اور میں آج آپ کے سامنے مقامی جمعیت اہل حدیث شجاعت گنج کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مقصد صاف ہے کہ ہماری عوام اور ہمارے لوگ اپنی تنظیم سے دور ہیں، اپنی تنظیم کو نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے، جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ان کے سامنے تنظیم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک جماعت سے وابستہ افراد ہیں، اور اس بات کو ہم آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی ٹولی کا نام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اسلام کی سچی اور صحیح تعبیر، جس کو آپ اہل السنہ والجماعت یا سلفیت یا اہل حدیثیت یا اثریت یا دیگر ناموں سے آپ جان سکتے ہیں، اسی کو جب تنظیم کی شکل میں ہمارے اسلاف نے دنیا کے سامنے پیش کیا، تو ہمارے اس پیارے ملک میں اس جماعت کی نمائندگی کرنے کے لیے جو تنظیم بنائی گئی، اس تنظیم کو جمعیت اہل حدیث ہند کہا گیا۔ اور یہ تنظیم کس طریقے سے کام کرتی ہے، اس کی بنیاد در حقیقت مقامی جمعیت ہوا کرتی ہے۔ جہاں کہیں بھی جماعت اہل حدیث کے 10 ممبر پیدا ہو جائیں، 10 لوگ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس کی ممبری حاصل کر لیں، تو پھر ایسی جگہ انتخاب ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی سی تنظیم کی اکائی جس کو مقامی جمعیت کہتے ہیں وہ وجود میں آتی ہے، اور وہی در حقیقت بنیاد ہوتی ہے۔ اسی سے ضلعی جمعیتیں، اور پھر صوبائی جمعیتیں، اور پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جس کا صدر دفتر ہمارے ملک کی راجدھانی دہلی میں ہے، وہ سب کے سب اسی طریقے سے جڑ کر کے وجود میں ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ مقامی جمعیت جب کسی ایک شہر میں یا کسی ایک ضلع میں کم از کم 3 وجود میں آ جائے، 3 الگ الگ علاقوں میں، کسی شہر کے، کسی ضلع کے 3 مقامی جمعیت قائم ہو جائے، تو پھر وہاں پہ ضلعی جمعیت کا انتخاب ہوتا ہے۔ ضلعی جمعیت کے انتخاب کے بعد کسی صوبہ میں کئی ضلعی جمعیتیں ہوا کرتی ہیں، تو ان سب کے مشورے سے پھر صوبائی جمعیت کا وجود ہوتا ہے، اور صوبائی جمعیتوں کے وجود کے بعد ان کی طرف سے نمائندگی کرنے والے پورے ملک سے جو مجلس شورا کے ممبران ہوتے ہیں، ان کی رائے اور ان کے مشورے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو ابتدا
मकामी जमीयत अहले हदीस से होती है और इंतहा मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद है। ये सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और बालाई जमीयत यानी ऊपर की जो जमीयत होती है उसके जिम्मे नीचे की जमीयतों की निगरानी करना और कुछ और भी काम होते हैं। लेकिन हकीकी माने में अगर देखा जाए तो जमीन में काम करना, मैदान में असल काम अंजाम देना, ये मकामी जमीयतों की जिम्मेदारी हुआ करती है। तो ये मकामी जमीयत अहले हदीस शुजातगंज ये मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद से जुड़ी हुई तंजीम का एक हिस्सा है और जमीन पर अपने इलाकाई सतह पर ये दीन का काम अंजाम देने के लिए ये मकामी जमीयत कोशा रहती है, कोशिश करती रहती है। मुख्तलिफ शक्लों में ये दीन का काम अंजाम देती हैं। मैं उन तमाम तफसीलात में ना जाते हुए मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने ये कह रहा हूँ कि साल में अल्हम्दुलिल्लाह मकामी जमीयत अहले हदीस शुजातगंज 2 रोज़ा इजलास आम मुनाकिद किया करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मकामी जमीयत अहले हदीस शुजातगंज की तरफ से ये इजलास मुनाकिद हुआ है और कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे मुल्क के बड़े उलमा, नामवर उलमा और मशहूर मुकर्रिरीन इस इजलास आम में हमेशा तशरीफ लाते रहे हैं और इस साल भी इंशाअल्लाह चोटी के उलमा और अवाम के दिलों पे राज करने वाले मुकर्रिरीन इंशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं और लाएंगे। और अगर आपने दिलजमी के साथ उलमाए किराम को सुना तो आप महसूस करेंगे कि मकामी जमीयत अहले हदीस शुजातगंज की तरफ से मुनाकिद की गई ये इजलास कितनी अहम है और किस कदर जरूरी है। आज हमारे और आपके बीच में सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिकी यूपी के नाज़िम आला जनाब मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब तशरीफ फरमा हैं और आपकी सदारत में ये जलसा मुनाकिद हो रहा है। और इसी तरीके से इंशाअल्लाह आइंदा कल मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद दिल्ली के अमीर, पूरे हमारे मुल्क के अमीर जनाब मौलाना असगर अली इमाम मेहदी मदनी हफिज़हुल्लाह इंशाअल्लाह तशरीफ ले आएंगे और इस मकामी जमीयत के इस इजलास आम के इनेकाद की निगरानी जिली जमीयत अहले हदीस कानपुर कर रही है और सरपरस्ती सूबाई जमीयत अहले हदीस कानपुर की हमें हासिल है। इसके अलावा हर महीने में मकामी जमीयत अहले हदीस शुजातगंज कानपुर बड़ी मस्जिद में एक इजलास आम का इनेकाद करती है जिसमें मुख्तलिफ उलमाए किराम को दावत दी जाती है और अवामुन्नास के वो खिताब किया जाता है या मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम उनके लिए मुनक़िद किए जाते हैं। इसी तरीके से माहाना खवातीन का भी प्रोग्राम मुअल्लिमात और मुबल्लिगात को बुला करके मकामी जमीयत अहले हदीस शुजातगंज प्रोग्राम का इनेकाद करती है। बड़ी तादाद में बड़ी मस्जिद में खवातीन इस्लाम उस मजलिस में शिरकत फरमाती हैं और उससे फैज़ याब होती हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तंजीम से अपने आप को जोड़ें, अपनी तंजीम को पहचानें, उसके मसाइल को समझें और मकामी जमीयतें, ज़िली जमीयतें, सूबाई जमीयतें और मरकजी जमीयत उनके जिम्मेदारान से अपने रिश्ते को मजबूत करें। अपना हर मुमकिन ताउन उनको आप दें। जाहिर सी बात है बगैर आपके ताउन के ना तो मकामी जमीयत टिक पाएगी और काम कर पाएगी और ना ही ज़िली जमीयत सही तरीके से काम को निभा पाएगी। और जाहिर सी बात है ये एक दूसरे से जुड़े हुए सब हैं। तो जब हमारी दिलचस्पी नहीं होगी, हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा हमारी तंजीम के साथ, तो हमारी तंजीम कमजोर पड़ जाएगी और काम को रफ्तार नहीं मिल पाएगा और फिर हम शिकायत करते फिरेंगे कि हमारी तंजीम काम नहीं कर रही है, हमारे जिम्मेदारान बैठे क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह।
تو آپ کو جڑنا ضروری ہے تنظیم سے. شروعات آپ مقامی جمعیت سے کریں، پھر آپ اپنا رشتہ آگے تک لے جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس تنظیم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.